हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं साइंस सिटी। ये भावनगर में न्यू बनी है, इसीलिए हम आज जा रहे हैं। और गाइस मैंने आपको पार्ट 2 का बोला था, इसलिए हम गांव नहीं जा पाए, इसलिए हम पार्ट 2 आप यही देख लो, साइंस सिटी वाला। तो इसीलिए तो हमारे साथ आज है भैया, हाय, हाय, बड़ी मम्मी हाय, और मम्मी हाय। तो गाइस चलते हैं। चार्जिंग खाली दिखे रे नहीं। मुझे चार्जिंग सो गाइस हमारा अभी पोपट हुआ है, क्योंकि गोल गोल घूम रहे थे भाई पूरा। अभी देखेंगे इधर भी आए तो आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। तो अभी मस्त रोड है भाई। गाइस ये भावनगर के साइंस सेंटर है भाई, हम साइंस सिटी बोल रहे हैं। ओके, बस 2 किलोमीटर ही है। देखिए वगैरह बकोदरा बटामण चौकड़ी मसाले वाले आए थे। ये देखा है, जब देखा है तब जायरात पकड़ ये देखो है मुझे ये भी। सब देखो गाइस, ये सब मैंने पहली बार देखा है यार। सब देखा ना। देखो गाइस, कल सौरव देखारी अमृतसर में भाई दुकानों बंद है पर एक खूबी आए के भाई आए ना एक जड़ी है। एक सरखी दुकानों एक सरखा ते समझा कलर ये મને મસ્ત તો લગે એકદમ। आना कहते करान ना था ऑरेंज एंड व्हाइट। गाइस तो देखो मंदिर छोटा सा, ये हाईवे पे। तू कैसा गडल दे वो तुझे तो सागट शो केरल ऑरेंज एंड व्हाइट है कोई करेगा ले माने इंडिया कलर आ। गाइस तो वो देख रहे हो ना आप, वो सब साइंस सिटी का ही है। गाइस इधर एक छोटा सा कट है, उससे हम चलते हैं। इससे तो सादा पसंद आए तो बड़ी मम्मी हो इनन साथ पराणे वेंदो बड़े पप्पा साने जेनो। बस ये आ गए। अभी इधर से कहाँ से जाना है? ऑफ रोडिंग करते करते नहीं कर सकती माखना इधर कहाँ से जाना? इधर से मेरे को लगा इधर ऑफ रोडिंग करके रास्ता आ गया। रिंग रोड भाई। रीजनल रीजनल साइंस सेंटर। साइंस सेंटर समर साइंस कैंप दिखा रही तो ये कर सकता पार्किंग के लिए। वे एक सेकंड। ओके, असा जाएंगे जो कोई है अंदर ले भी तो अंदर ले। सो गाइस अभी भैया टिकट लेके आया, बड़ी टिकट अंदर मत रखो, दिखाने तो दो गाइस को। गाइस आप जब भी भावनगर आओ इधर जरूर आना, बहुत अच्छी है। तो गाइस पहले हम एक बार अहमदाबाद में गए थे भाई, वो गर्मी में तो पूरा आ गया साइंस। ये देखो गाइस साइंस सिटी सेंटर। ये फॉग इसलिए नहीं दिखा, पूरा आगे से दिखाऊंगा अभी आपको। देख हाँ इधर पार्क करने। गाड़ी पार्किंग इधर है, ये टिकट है, ये लो। तो गाइस अभी मैं सीधा मिलता हूँ आपको गेट पे। तो गाइस ये देखो, सिर्फ पूरा गार्डन तो नहीं बोलते थे, पार्किंग। तो गाइस हमारी गाड़ी लॉक हो चुकी है। यूज मी भाई, तेरे को यूज करेंगे। और अंदर गेट आ गया। गाइस गेट इज कमिंग, मतलब गेट आ गया है। देखो उधर लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है? रीजनल सेंटर साइंस सेंटर भावनगर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दो। ये देखो टिकट guys। क्या बता। तो
तो गाइस अभी सीधा मिलता हूँ अंदर। गाइस ये देखो हाँ एम જ બ્લોગ માં तो गाइस अभी हम एक्वेरियम में आए हैं। लेना पड़ी करे गाइस अभी पढ़ना भी है। गाइस आप पढ़ लो, एक काम करो। चलो भाई चलो, हलो हलो। हाँ मेन तो तो गाइस अभी हम एक्वेरियम में फिशेस देखने आए हैं और इधर थोड़ी फिशेस है, पर अभी हम देखते हैं कितनी फिश है। भाई ये देखो शार्क, और फिर बहुत सारे फिशेस हैं। ये पता नहीं कौन सी है, मतलब अच्छी है, मतलब ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये सब तीनों लाइन में चल रहे हैं और सेम है, आप देख सकते हो। और फिर इधर देखो पत्थर है, ये देखो बड़ी फिश, ये गोल सा कुछ बना हुआ है। ये देखो भाई शार्क, ये भाई तीनों लाइन में ही चल रहे हैं कब की। तो अभी देखते हैं कौन सी फिशेज है। मैं आपको ये देखो गाइस शार्क, बाम्बू शार्क कहते हैं, स्टिंगरे फिश। वो देखो गाइस ये कोई अजीब है, अच्छी है पर अच्छी है। રે ફિશ आपको पता नहीं कौन सी मच्छी है। બધી નીચે દેખાય છે, બધી છે એટલે ખારા પાણીમાં જોવા મળે। और देखो गाइस અને એક જે આ બે પથ્થરની વચ્ચે તમને મોઢું ખોલવું बहुत अच्छी है દેખાય છે, गाइस। જે મોરે भाई साहब ઇલેક્ટ્રિક तेरा मुंह दिख रहा था। પ્રોડ્યુસ ન કરી શકે। અહીંયા છો પિથરે અંદર એ કેમ અંદર જ છે? એ એના બિહેવિયર એવા હોય કે કોઈ પણ રાતે એક્ટિવ હોય, કોઈ દિવસ દરમિયાન એક્ટિવ હોય। દિવસ દરમિયાન કોઈ શાંતિથી રહે તો એ રાતના તરફ બે નામના આ પ્રાણીઓ જે સમુદ્રમાં જે જોવા મળતા મોટા કરતા। તો એમાં પ્લેસિયોસોરસ નિક્ટિયોસોરસ બંને 8,000થી 8થી લઈને 25 કરોડ વર્ષ એટલા સમય પહેલાં જોવા મળ્યું છે। જેમ કે આ એમની ફૂડ ચેઇન છે। સૌપ્રથમ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર્સ કે જે બધા સનલાઇટનો ઉપયોગ કરીને ફોટોસિન્થેસિસ દ્વારા ફોટોસિન્થેસિસ કરે અને પોતાનો ખોરાક મેળવે। ત્યારબાદ હર્બીવોરસ કે જે બધા પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર્સ હોય એમનો ફૂડ તરીકે ઉપયોગ કરે। ત્યારબાદ બધા કાર્નિવોરસ જે સેકન્ડરી પ્રિડેટર્સ છે, જે પ્રાઇમરી પ્રિડેટર્સનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે, જે બધા માંસાહારી પ્રાણીઓ છે। ત્યારબાદ ટોપ પ્રિડેટર્સ કે જે સૌથી હાઈ લેવલના શિકારી પ્રાણીઓ છે, ફિશિસ છે। એ બધી જ્યારે ડેથ થાય ત્યારે એનામાંથી કાર્બનિક પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય અને ફરીથી ગ્રાસને, આલ્ગીને બધાને એનું પોષણ મળે ને આખી સાયકલ સંપૂર્ણ શરૂ થાય। ત્રણ પાણીની અંદર કેટલા પ્રમાણમાં લાઇટ અંદર ઉતરે છે એ પ્રમાણેના 3 ઝોન પાડેલા છે, કે જેમ કે ફોટિક ઝોન, એફોટિક ઝોન ને નો લાઇટ ઝોન। ફોટિક ઝોનમાં પ્રકાશ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે, જેથી ત્યાં પ્રાણીઓની, વનસ્પતિની બધાની સંખ્યા વધારે જોવા મળે, બાયોડાયવર્સિટી હાઈ હોય। ત્યારબાદ એફોટિક ઝોનમાં મોટા કદની માછલીઓ, ઓક્ટોપસ એ બધા જોવા મળે। જેમ પાણીની ઊંડાઈએ જઈએ, દરિયાની ઊંડાઈ, એમ સનલાઇટ ઓછી થતી જાય, એટલે નો લાઇટ ઝોનમાં જતાં ત્યાં લાઇટનું પ્રમાણ જ સાવ નથી હોતું। તો ત્યાં ફિશિસને બધાએ એવું ઇવોલ્યુશન એડપ્ટ કર્યું કે ખુદ લાઇટ પ્રોડ્યુસ કરી શકે, બાયોલ્યુમિનેન્સ કરી શકે। અને એંગ્લર ફિશ કે જે પોતાના ઉપરના ભાગમાં એક પાર્ટ હોય ત્યાં લાઇટ પ્રોડ્યુસ કરે અને બીજા પ્રેને એટ્રેક્ટ કરે અને ફૂડ મેળવે। सब डीप लगे જેમ કે જાઈન્ટ મોન્ટારે કે જે રે આપણે રે સ્પીસીસની રે જોઈ હતી
તો આ રે સ્પીસીસમાં સૌથી મોટી રે છે કે જેનું જેમ જાઇન્ટ મંટા રહે છે એ 2000 કિલોગ્રામ સુધીનું વજન ગેઇન કરી શકે. પછી ઓક્ટોપસ કે ઓક્ટોપસને 9 બ્રેઇન હોય અને 3 હાર્ટ હોય છે. પછી આ ગુજરાતના દરિયા કિનારામાં અલગ અલગ પ્રકારની જોવા મળતી સ્પીસીસ છે જેમાં બ્લેક પોમ્ફ્રેટ, સિલ્વર પોમ્ફ્રેટ એ બધી ખોરાક તરીકે વધારે ઉપયોગ થતી અને એક્સપેન્સિવ ફિશિસ છે. અચ્છા. સૌપ્રથમ પ્રાઇમરી કક્ષાના સજીવો જોવા મળે, પ્રાઇમરી સેલ્સ કે જેમાં એક કોષીય સજીવો હોય. તો દરિયાઈ સૂક્ષ્મજીવો કે જે બધાય એક નરી આંખે ન જોઈ શકાય, માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા એમને બધાને જોવા પડે. સિંગલ સેલ્યુલર સેલ હોય કે કોઈ પણ સેલ, એમાંથી ત્યારબાદ જ તે આગળ ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થયું હતું. અહીંયા જીતા ને કામ છે ને માઇક્રોસોફ્ટ ને તો મારે અથમ વજન જીતે ભાઈ આમ સડાવના તો મને કામ છે. ઓ બહુ છે લગન કેડા હતા? હા, અહીંયા કેડા હતા વડા લગન પર ડિસાણા મેના જના ને કિસાન ના રખ્યા હું ને વડા તમને કે વણા કે ઉતર કેડા જીતા મારે વર્ષના બહુ છે એનો નંબર આ યો સર્વિસ લાઈન ઓને દેખાય ને બારમ કે કેલે માં ગઠી કરે. બધા ઇન્વર્ટિબ્રેટ્સ પ્રાણીઓ જોવા મળે જેમાં વર્ટિબલ કોલમની ગેરહાજરી હોય. એ બધા મૃદુકાય શરીર રચના ધરાવતા હોય, પોચી શરીર રચના, જેમાં હાડકાની રચના જોવા મળે નહીં. એટલે આ ઓક્ટોપસ ને એ બધા મૃદુ શરીર ધરાવતા હોય. ઓક્ટોપસ, જેલીફિશ ના એ મગજ નથી, એ કોરલ છે. જે એની એક્ઝેક્ટ એની જેવી પેટર્ન જેવું લાગે એટલે બ્રેઇન કોરલ કહેવાય. ભાઈ કપાતા નથી એમ ને એવી રીતે ઘણી વખત આ બધા જોયા છે પિક્ચરમાં ને એમાં. જે આ ઓક્ટોપસ સૌથી વધારે જોવા મળવું હોય આપણને, જેલીફિશ છે, હા, એ બધા jellyfish. એનિમલ વધારે એટ્રેક્ટ થયા એટલે એ આપણને એનિમેશનમાં, Starfish. ટીવીમાં, પ્રોગ્રામ્સમાં બધામાં જોવા મળે. ઓક્ટોપસ તો બહુ જોયા જ નથી. આ પછી સૌથી આપણે એનો મોટો ટેન્ક છે. એમાં સૌથી મોટી વ્હાઇટ અને બ્લેક કલરની જે બે ફિશ દેખાય એ બંને એક જ છે, જેનું નામ છે માતા ટેન્ક અને એને સર્જન ફિશ પણ કહેવાય. ત્યારબાદ આ જે ફુગા જેવી રચના જેવી નાની એવી ફિશ દેખાય એનું નામ છે પફર ફિશ, જે પોઈઝનસ ફિશ છે. પછી વ્હાઇટ બ્લેક ડોટેડ સ્ટેપર્ડ અને આ છે એ સ્વીટ લિપ્સ. અને નાની એવી જે બ્લુઇશ કલરની નાની એવી દેખાય ફિંગર જેવી, એનું નામ છે ડોક્ટર ફિશ. હા, ક્યાં બસે યા ફરતી હમણાં જ દેખાણી ઝીણી આવો આવડી એ આપણે પહેલામાં જોઈ બોટમ ફિશ કે જે તળિયામાં જ જોવા મળે. બોટમ શાર્ક કહેવાય એને. ओए मैं आई थी फिंगर रेडी ब्लू डॉक्टर फिश ડોક્ટર કેતરી ઝીણી હે એ કોઈ પણ Guys, બીજી ये fish डॉक्टर ને fish है, parasite ये હોય देखो, કે छोटी सी damage થઈ હોય એને ચોટ લાગી હોય તો એની ઉપરના જે હા, parasites હોય ને એને ઈ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે એટલે ઇન્ફેક્શન વધારે ન થાય એટલે એને ડોક્ટર ફિશ મને બી કેમિકલ થવો છે ને તો એને સોઠો કરે છે એને જોવા મળે ને કરોડરજ્જુનો વિકાસ જોવા મળે એટલે વર્ટિબ્રેટ્સ જે દરિયાની 4% પોપ્યુલેશન ધરાવે છે. ત્યારબાદ સૌથી પ્રથમ પાણીમાં વોટરમાં જ જીવન હતું. ઇવોલ્યુશન આગળ વધતા પેડ્રિપ્સ કરીને આ જે પ્રાણી છે જે મગર જેવું લાગે એ એમાં લંગ્સનો વિકાસ થયો અને પાણીમાંથી જમીન પર આવ્યું અને ઇવોલ્યુશનથી પછી આગળ બધી અલગ અલગ પ્રોજેનિંગ સ્પીસીસમાં ઇવોલ્વ થયું. પાણી વગર જીવી હા, પાણીમાં તો જીવતા જ હતા ત્યારે પહેલાં ફિશ કે જો કોઈ પણ હતા ને તો વોટરમાં એને બ્રીથ કરવા માટે ગિલ્સની જરૂર પડતી, ઝાલરની. ત્યારબાદ એમાં ઇવોલ્યુશનમાં લંગ્સના ડેવલપમેન્ટ થયું અને જમીન પર શ્વાસ લેતું થયું. ઇવોલ્વ થયેલું છે इवन ह्यूमन को. तो गाइस अभी हम VR देख रहे हैं भाई. इसमें लिटरली बहुत अच्छा दिख रहा था. इसमें था क्या लिटरली मतलब उसमें डायनासोर्स का पूरा था और फिर एक कॉमेडी थी जो कार्टून जैसी थी. फिर उसमें एक वो भी था अंडरग्राउंड पूरा वाटर में कैसा लगता है, फिशेस, शार्क्स. भाई हमने बहुत मज़ा किया उसमें. तो गाइस मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि गाइस इसमें अलाउड नहीं था ये सब.
और मैं कैसे दिखाता भी कैसे यार मैं, इसलिए गाइस हम देख रहे हैं VR, तो आप देखो। तो गाइस अभी हम चलने वाले मैग्नेट से चलती हुई ट्रेन, और ये शू, तो ये देखो गाइस, ये लिटरली चल रही है मैग्नेट से। अभी तो ये बैटरी से चल रही है, पर ये जापान में और चाइना में लिटरली चलती है। अब कोई दूसरे स्टेशन या कोई जाना हो भाई, ये पूरी चलती है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ है गाइस, आप देखो। આ ડોરબેલ આ બધા જોયું છે આપણે ઘરમાં ડોરબેલ જે રાખતા હોય ડોરબેલ છે. પછી આ સિટી સ્કેન મશીન છે, બરાબર, એનો પણ યુઝ આપણે ખ્યાલ જ છે કે આવી બોડીનો આપણે જે વિડીયો ઉતારવો હોય આપણે પેલા એક્સરે મશીનમાં કે સિટી સ્કેનમાં કોઈ વિડીયો ઉતારે, પછી ઝેરોક્સ મશીન છે, પછી એલિવેટર છે, લિફ્ટ છે, જે લિફ્ટ આખી મેગ્નેટથી ઉપર નીચે થતી. પછી આખું છે ને સ્વિચનું ઇવોલ્યુશન છે કે સૌપ્રથમ આપણે જે ઘરમાં સ્વિચ રાખીએ છીએ ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચ, એનો ઇવોલ્યુશન કે પહેલાં કેવી સ્વિચ હતી, ધીમે 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 કેવી સ્વિચનું અત્યારે એલેક્સા આવી ગયું છે, જેને આપણે વોઇસથી આપણે એને કંટ્રોલ કરી શકતા હોઈએ, બરાબર. પછી આ છે ને આ રિમોટ કંટ્રોલનું મોડલ છે કે આપણે રિમોટ દ્વારા લાઇટને ચાલુ બંધ આવી રીતે કરી શકીએ, બરાબર. અત્યારે તો ઘરમાં આવી ગયા છે, બરાબર. તો એનું આખું ઇવોલ્યુશન આપણે જે ઘરમાં આપણે આંબો બનાવતા હોય ને આપણા પેઢીનું, એ રીતનું આખો આંબો બનાવેલો છે. એમાં સૌપ્રથમ યલો લાઇટમાં દેખાય ને પ્રિમિટિવ સેનિમલ, એટલે કે એક કોશી સજીવો કે જેને આપણે નરી જોઈ શકતા, જેને આપણે જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપનો યુઝ કરીએ છીએ. અમીબા, પેરામિશિયમ, બેક્ટેરિયા, વાયરસ, એવા બધા પ્રાણીઓ, બરાબર. પછી એમાંથી આગળ ડેવલપમેન્ટ વધ્યું, પછી જે પ્રાણીઓ આવ્યા એ બધા હતા ઇનવર્ટિબ્રેટેડ. ઇનવર્ટિબ્રેટ એટલે કે અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ કે જે હાડકા વગરના, એટલે જેની અંદર હાડકા હોતા નથી, ખાલી સ્નાયુઓના બનેલા પ્રાણીઓ હોય છે. તો એની અંદર આપણે ઉદાહરણ લેવા હોય તો બધા ઇન્સેક્ટ છે, જીવજંતુ છે, કીડી, મકોડા, માખી, મચ્છર, પતંગા, અળસિયા વગેરે, બરાબર, બંદોથી બધું એની અંદર આવશે કે હાડકા વગરના પ્રાણીઓ છે. પછી એમાંથી ધીમે ધીમે આગળ ડેવલપમેન્ટ વધ્યું. પછી જે પ્રાણીઓ આવ્યા એ હતા બધા વર્ટિબ્રેટ્સ. વર્ટિબ્રેટ્સ એટલે કે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ કે જે એની અંદર આપણને હાડકા સારા એવા ડેવલપ થયેલા જોવા મળે છે. પહેલાં હાડકા નહોતા, હવે ધીમે ધીમે હાડકા ડેવલપ થઈ ગયા, બરાબર. એવા પ્રાણીઓ તો એની અંદર આપણે ઉદાહરણ લેવા તો બધી ફિશ છે, એટલે કે બધી માછલી, પછી બધા રેપ્ટાઇલ, સરીસૃપ છે, બધા એવ્સ એટલે કે બર્ડ્સ, બધા પક્ષીઓ, બરાબર, એ બધા એની અંદર આવશે. બધા જે પ્રાણીઓ છે એ બધાની અંદર હાડકા સારા એવા આપણે ડેવલપ થયેલા જોવા મળે છે. અને જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે એ બધા ઈંડા આપતા પ્રાણીઓ છે, એગ લેગ એનિમલ છે. પછી એમાંથી આગળ ડેવલપમેન્ટ વધ્યું. પછી જે પ્રાણીઓ આવ્યા એ બધા હતા મેમલ્સ. મેમલ્સ એટલે કે બચ્ચાને જન્મ આપતા પ્રાણીઓ. એ પ્રાણીઓ છે એ બધા બચ્ચાને જન્મ આપતા, અને એ બધામાં પણ મગજનો પણ સારો વિકાસ થયેલો જોવા મળતો. મેમલ્સ એટલે કે આપણે, બરાબર, એ આપણી ઉત્ક્રાંતિ ત્યાંથી જ ચાલુ થઈ. તો એની અંદર આપણે ચિમ્પાન્જી, ગોરીલા છે, વાંદરાની બધી અલગ અલગ પ્રજાતિ એની અંદર આવશે. અને છેલ્લે આવશે મેન એટલે કે આપણે. અને માણસને એટલા ઉપર રાખેલા છે કારણ કે એની અત્યાર સુધીનું ડેવલપમેન્ટ દર્શાવેલું છે. એને 3 અલગ અલગ સમયગાળામાં વિભાજિત કરેલા છે. કેવા સમયમાં કેવા પ્રાણીઓ જોવા મળતા. એમાં સૌપ્રથમનો સમયગાળો છે પેલેયોઝોઇક ટાઈમ એવું નામ આપેલું છે. એટલે કે એ સમયમાં જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે એ બધા આપણને પાણીની અંદર રહેતા પ્રાણીઓ જોવા મળતા. એ પછીનો જે સમય આવ્યો, પછી જે પ્રાણીઓ આપણને જોવા મળતા એ બધા હતા ડાયનોસોર, એટલે કે જુરાસિક ટાઈમ આપણે એને કહીએ છીએ, મેસોઝોઇક ટાઈમ. એ ટાઈમમાં ડાયનોસોરની બધી અલગ અલગ પ્રજાતિ આપણને જોવા મળતી. અને ડાયનોસોર જ્યારે લુપ્ત થયા પછીનો જે ટાઈમ આવ્યો એ સિનોઝોઇકનો ટાઈમ. સિનોઝોઇકનો ટાઈમ એટલે કે અત્યારનો વર્તમાનનો સમય. અત્યારના સમયમાં આપણને બધા એનિમલ્સ આપણને સારા એવા ડેવલપ થયેલા જોવા મળે છે.
નેશનલ હેબિટેટ છે કે ક્યાં કેવા પ્રાણીઓ રહે. આ જંગલ વિસ્તાર છે, આ રણ વિસ્તાર છે, આ બધું બરફીલો વિસ્તાર છે. Tiger, elephant, spotted deer. એટલા પ્રમાણે animals. જંગલ मूंखे लॻो मिटी आहे मां अतला पर ईअं सॼी उहा आहे બરફીલો પ્રદેશ. વેટલેન્ડ એરિયા છે, ગ્રાસલેન્ડ એરિયા છે, ગ્રાસલેન્ડ બધા ડિફરન્ટ હેબિટેટ છે. બધા અલગ અલગ એનિમલ્સના સ્કેલેટન્સ છે આપણે. કેરા ખતરનાક પ્રાણી પણ એ કેરા આવીશું સચ્ચી કેતે ના ભાઈ भाई ये हॉर्स है, ये खतरनाक प्राणी खतरनाक प्राणी मतलब हम। और गाइस ये लायन का और ये डॉग, ખાલી મથાઈ જમણી હોય ને બસ સત્તર બાકી પાછી અહીંયા આવી ભગવાને અહીંયા પાણી ખાસ કરવાનું ये डॉल्फिन, કૂતો ડીશ કૂતો કૂતો તો હું લગતો આ બેચારો ये देखा मैंने नहीं जा रही એ હડકાઈ દિશાને ये क्या है, ऑस्ट्रिच, भाई ये एलिफेंट है। એલિફન્ટ કેમ જો आगे हम भाई मम्मी ये तो डिशो બોલો ને ये डिशो એ સબ રીઠો દસે मछली, ઓર્ગેનિઝમ્સની આગળ વાત કરીને કે જેને આપણે નરી આંખે નથી જોઈ શકતા, જેને જોવા માટે આપણે માઇક્રોસ્કોપનો યુઝ કરતા હોય, તો એ યુગલીના છે, પેરામિશમ છે, એ બધા આવશે. એ બધા આ ક્લાસની અંદર આવશે, પ્રોટિસ્ટા ક્લાસની અંદર. એ પછી જે ક્લાસ આવ્યો એ ક્લાસ હતો ફંજાઈ. ફંજાઈ એટલે કે ફૂગ. ફૂગ આપણે બધા કદાચ જોઈએ છે કે આપણે ઘણી બરાબર રોટલી ઉપર એમ લાગી જતી હોય કે ખરાબ થઈ ગઈ, તો એ ફંજાઈ, એ ફૂગ છે બરાબર. પછીનો જે ક્લાસ આવ્યો એ પ્લાન્ટ. ફંજાઈ પછી જે આવ્યા એ બધા પ્લાન્ટ્સ કે જે આપણે જોઈએ છે આ રોજબરોજ વનસ્પતિ છે બરાબર. હા, એ બધી વનસ્પતિ. એ પછીનો જે ક્લાસ આવ્યો એ હતો એનિમલ એટલે બધા કે પ્રાણીઓમાં અલગ અલગ જે પ્રાણીઓ આપણે જોઈએ છીએ એ છેલ્લે એ ક્લાસ આવ્યો. એટલે મોનેરાથી લઈને છેક એનિમલિયા સુધીના જે ક્લાસ છે એ બધા અલગ અલગ એનિમલ્સના ક્લાસ છે. એટલે આપણે એને 5 ક્લાસ એટલે કે 5 કિંગડમ ક્લાસિફિકેશન એવું નામ આપણે આપેલું બરાબર. क्या जवाब હા, એ VR છે. આ છે ને આખી નોબેલ પ્રાઇઝ વિલેડી. નોબેલ પ્રાઇઝ એટલે છે ને એ વિશ્વનો સૌથી મોટો એવોર્ડ છે. અલગ અલગ 6 કેટેગરીમાં આપવામાં આવે. એમાંની એક કેટેગરી અહીંયા છે ફિઝિયોલોજી એન્ડ મેડિસિન, એટલે કે શરીર વિજ્ઞાન અને દવા.
એના ઉપર જે લોકોએ સંશોધન કરેલું છે, રિસર્ચ કરેલું છે, અને એ લોકો સક્સેસ ગયા હોય અને તો એ લોકોને નોબેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવે. એ આલ્ફ્રેડ નોબેલ તરફથી એના गाइस हमने वो VR में देख लिया है, तो गाइस अभी हम चलेंगे. तो गाइस अभी ऊपर चलते हैं और इधर लिफ्ट है. हाँ है बुलाते. ग्राउंड. वाओ ब्यूटीफुल. भाई लिफ्ट तो अच्छी है. तो गाइस 1 2 3 4 આખો પરિવાર में से 4 જ જણા. ચાર આખો પરિવાર કેરી में. मम्मी कैसा लगा? अरे भीम वक्त में खटखट खटखट थे थी. हाँ जेपी जोई हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अंदर ले फर्स्ट फ्लोर पे. चलो बाहर. हाँ અચ્છા पीते वेणो ના એ તો અમને તમે ડે સિલેક્ટ કરતો ને ત્યારે તમને થોડું સમજાવવું પડશે. વર્કિંગ મોડલ છે, અમુક ખાલી મોડલ આપણે રાખીએ. બધી મોડલ હશે હું તમને ત્યાં બતાવીશ, બરોબર. સૌપ્રથમ આ જે દેખાય છે ને આખું ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર છે, જે ફ્રાન્સિસ હોક્સબી નામના વૈજ્ઞાનિકે આની શોધ કરી. આગળ એ રીતે વર્ક હતું કે તમને જે નીચે આખું ચક્ર દેખાય છે, ચક્રને આપણે હેન્ડલ દ્વારા ફેરવવાનું હોય. એની હારે જે ઉપર કાચનો ગોળો છે એ એની હારે જોઈન્ટ કરેલો. એની અંદર ખાસ પ્રકારની રોડ, એટલે જ્યારે આવી રીતે વ્હીલ ફેરવામાં આવે ત્યારે ઉપરનો જે ગોળો છે એ પણ ફરતો હોય છે. એની ઉપર આપણે ઉપર હાથ જેવું રાખીએ અને અથવા તો કોઈ એવું કાપડ પતલું કાપડ રાખીએ તો એની અંદર આવી રીતે છે ને પ્રકાશ જનરેટ થતો હોય છે, બરાબર. એટલે સૌ પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર છે અને એ પ્રકાશ એટલો હોય કે આપણે એની નજીક કોઈ બુક રાખીને વાંચી શકીએ, પણ આખા ઓરડામાં એનો પ્રકાશ પડે એવો કોઈ પ્રકાશ વધારે એટલો ઉત્પન્ન નથી થતો. એટલે સૌ પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક જનરેટરને આપણે કહીએ ને કે શોધ કરનાર હોય તો ફ્રાન્સિસ હોક્સબી. ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર. પછી આ છે ને લાઇટિંગ રોડ છે, જે આપણે અત્યારે ઘરમાં એનો યુઝ થતો હોય છે. જે આપણે ઘરનો ટેરેસ હોય ને ત્યાં અત્યારે તો બધા સોલાર ઉપર પણ લગાડે છે. આવી રીતે આખો વિદ્યુત ભાગ દંડ હોય, એની હારે કોપરનો વાયર વીંટાળેલો હોય. એ કોપરનો વાયરનો છેડો હોય એ જમીનની અંદર ઉતારેલો હોય, બરાબર. એ જમીનની અંદર ઉતારેલો એનું કારણ શું કે કોઈ પણ વખત વીજળી કેવું પડે તો એ વીજળીને કેપ્ચર કરી લે. એ કોપરનો વાયર એ ડાયરેક્ટ વીજળી છે એ જમીનની અંદર ઉતારી લે, એટલે આપણા ઘરને કોઈ નુકસાન ન થાય. હજી છે ગામડે એટલે આપણે આનો યુઝ નહીં અત્યારે બધી જગ્યાએ થાય સિટીમાં, કેમ કે આપણે કહીએ ને અર્થિંગ મૂકવો હોય એટલે એ અર્થિંગ જેવું કામ કરે. એટલે એની શોધ છે ને સૌપ્રથમ બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન નામના વૈજ્ઞાનિક એની શોધ કરી. પછી આ છે હેનરી કેવેન્ડિશ. એમણે પણ એવા નાના સિદ્ધાંતો આપેલા છે ઇલેક્ટ્રિસિટી, જે આપણે રોજબરોજ એનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. પણ બહુ નાના સિદ્ધાંતો છે, એટલે આપણે ભણવામાં આવતો જે ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય ને એના 2 ચાર્જ હોય, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. એ અમને સૌપ્રથમ કેના વૈજ્ઞાનિક હોય ને કુલમ છે, બરાબર. એમને સૌપ્રથમ કીધું હતું કે ઇલેક્ટ્રિસિટીના 2 ચાર્જ. પછી અમને જે સૂત્ર આપેલું છે F = K Q1 Q2/r², એમને સૂત્ર આપેલું છે. એના દ્વારા આપણે જે એનું શું કહેવાય પોઝિટિવ નેગેટિવનો ચાર્જ આપણે જોઈ શકીએ, ગણી શકીએ, બરાબર. પછી આ બાજુ છે ઓહમનો નિયમ. આ પણ આપણે ભણી ગયેલા છે, બરાબર. જ્યોર્જ સાયમન ઓહમનો નિયમ આપણે ભણવામાં આવતો.
જ્યારે કોઈ થર્મોમીટર કે એવું નહોતું ને ત્યારે આ થર્મોકપલ દ્વારા આપણે ટેમ્પરેચર માપી શકતા એ સમયમાં. એ ટેમ્પરેચર માપવાના થર્મોકપલની શોધ આ ઓહમ નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી. પછી વોલ્ટેજ છે, રેઝિસ્ટન્સ છે અને કરંટ છે. આ ત્રણેય વસ્તુ વચ્ચે શું સિમિલારિટી છે, શું સમાંતર છે, એ આપણને કહેવાવાળા પણ સાયન્ટિસ્ટ છે, જોર્જ સાયન્સ. એ વસ્તુનો આપણને એમ જ ખ્યાલ આવ્યો. એટલે આ જે થર્મોકપલ છે એના દ્વારા આપણે ટેમ્પરેચર માપી શકતા એ સમયમાં. ઓલા ઇલેક્ટ્રિકમાં ટેમ્પરેચર બતાવે. અત્યારે તો થર્મોમીટર આવી ગયા. હા. પછી આ હર્ટ્ઝનો વીજ ચુંબકીય તરંગનો પ્રયોગ છે. એટલે કે કોઈ પણ જે કે આવી રીતે જે ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય ચાલુ હોય અને જ્યાં કહેવાય ને એકદમ વધારે પ્રમાણમાં સપ્લાય જતું હોય એની આજુબાજુ છે ને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ રહેલા હોય છે, બરાબર. એટલે કે એની આપણને દેખાતા નથી પણ આપણે એની આજુબાજુ આવે ને તો એ વસ્તુ આપણને એટેક કરી શકે. એટલે આપણે આ એનું મોડલ રાખેલું છે. એ મોડલમાં આપણે જોઈશું આ છે ને ઇન્ડક્શન કોઇલ છે. કોઇલની આ બે ગોળા જોડામાં એક કોપર અથવા તો ઝીંકની પ્લેટ હોય અને એક કેપેસિટર પ્લેટ હોય, બરાબર. એ રીતે બે ગોળા જોડેલા અને એને એ રીતે કનેક્ટ રાખેલા છે. તમે જોશો કે એકદમ સાવ કનેક્ટ નથી થઈ જતા, વચ્ચે છે સ્પેસ છે. હવે એને આપણે અહીંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપશું એટલે ઇન્ડક્શન કોઇલ દ્વારા એની અંદર સ્પાર્ક થશે. સ્પાર્ક અહીંયા થશે પણ પાછળ જે એલઈડી લગાડી છે એ પણ સળગશે, બરાબર, કોઈ કનેક્શન વગર. એ વસ્તુ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ, બરાબર. અહીંયા જો વચ્ચે સ્પાર્ક થાય છે અહીંયા, એના હિસાબે પાછળની એલઈડી સળગે છે અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવના કારણે. જેમ્સ ક્લર્ક મેક્સવેલ એમણે છે ને વીજ ચુંબકત્વનો સિદ્ધાંત આપેલો છે. અને આપણે જે વેવલેન્થ કહે છે, તરંગ લંબાઈ, આપણે કોઈ પણ રંગ હોય એની તરંગ લંબાઈ માપવી હોય ને તો આપણે આ સ્પેક્ટ્રોમીટર દ્વારા માપી શકીએ છીએ. આ સ્પેક્ટ્રોમીટરનું અહીંયા મોડેલ રાખેલું છે. આમાં આ જે બોક્સ દેખાય છે એની અંદર બલ્બ હોય, યલો કલર. એ બલ્બ હોય એ જ્યારે સળગાવવામાં આવે પછી આપણે સ્પેક્ટ્રોમીટરને સેટ કરીએ એટલે એની અંદર આપણે 7 કલરના અલગ અલગ રંગ જોવા મળે. આપણે જાનીવાલા કિનારા કહીએ છીએ, બરાબર, 7 રંગ. એ 7 રંગ એમાં આપણને જોવા મળે. એની આપણે તરંગ લંબાઈ કેટલી છે એ માપવી હોય એ આ મીટર દ્વારા આપણે માપી શકીએ. એમાં લાલ જે રંગ છે એની તરંગ લંબાઈ સૌથી વધારે હોય, એને આપણે દૂરથી પણ જોઈ શકીએ. એટલે આપણે સ્ટોપના સિગ્નલમાં બધા આપણે લાલ રંગનો યુઝ કરતા હોય, બરાબર છે. હલો, બાયોની બે બધા કિર્ચોફના એને છે ને સૌપ્રથમ કરંટનો લો ને પછી વોલ્ટેજનો લો, એ બેને આપણે સિદ્ધાંત આપેલા છે. કેપેસિટર કઈ રીતે પૂરી કરી, જે સર્કિટ છે કઈ રીતે પૂરી, એને બે લો આપેલા છે. ચાલો અહીંયા જાઓ. હવે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે ને એ અને મેગ્નેટ, એટલે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી વિદ્યુત અને મેગ્નેટ ચુંબક, એ બે છે ને એકબીજાના રિલેટેડ છે, એટલે કે એકબીજાના કનેક્શનમાં છે. આપણે ચુંબક દ્વારા ઇલેક્ટ્રિસિટી બનાવી શકીએ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે ચુંબક પણ બનાવી શકીએ, બરાબર. એ વસ્તુના બે અહીંયા મોડલ રાખેલા છે. એ બે હું તમને ડેમો કરીને બતાવીશ. અને આ 3 છે ને કોપરની કોઇલ છે, બરાબર, કોપરની કોઇલ. હવે આ છે ગેલ્વેનોમીટર. ગેલ્વેનોમીટરમાં છે ને આપણે વિદ્યુતની હાજરી જોઈ શકીએ, એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય ને એની હાજરી આપણે ગેલ્વેનોમીટરમાં જોઈ શકીએ. આ છે નિયોડિયમ ચુંબક, એટલે કે ચુંબક નોર્મલ ચુંબક છે પણ એકદમ હાઈ એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વધારે હોય છે, બરાબર. હવે હું આને એની અંદર મૂવમેન્ટ કરાવીશ ને એટલે આપણને અહીંયા ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ સારી જોવા મળશે, બરાબર. જો બરાબર. હવે હું આને સ્થિર રાખીશ ને તો પાછો 0 થઈ જશે, બરોબર. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ જો મૂવમેન્ટ કરते ચુંબકને આપણે મૂવમેન્ટ કરાવીએ ને તો જ તેને ચાર્જ જોવા મળે. એટલે આ જ સિદ્ધાંત અને બધી મોટર આપણે જે પાણી ખેંચવાની મોટરની બધી મોટર આવે ને એની અંદર કારણ કે કન્ટિન્યુ ફરતી હોય એ છે જનરેટર છે. જનરેટર પણ કન્ટિન્યુ ફરતું હોય ત્યારે જ ઇલેક્ટ્રિસિટી એમાંથી જનરેટ થતી હોય.
હવે આ આપણે ચુંબકમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી બનાવી. હવે આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીમાંથી ચુંબક બનાવવું હોય ને એ વસ્તુ મોડલ અહીંયા રાખેલું છે. આ બે કોપરની કોઇલ છે અને જે સાઈડમાં લટકે છે એ બે ચુંબક છે. આ નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં છે અત્યારે. હવે હું જ્યારે એને ઇલેક્ટ્રિસિટી આપીશ ને ત્યારે એની અંદર પોતાનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઉત્પન્ન થાય. કોની અંદર? આ આપણે કોપરની કોલની અંદર, બરાબર. અને એ ચુંબકને પોતાની તરફ આકર્ષી દેશે, બરાબર. હવે હું જેવું આનાથી મૂકીશ એટલે એ પાછું એને એમાંથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એનું ઓવર થઈ જશે. પછી હું પાછું એને દબાવીશ, આપીશ એને ઇલેક્ટ્રિસિટી, પાછું એને કેપ્ચર કરી દઈશ, બરાબર. અત્યારે આ જે બધા સિદ્ધાંત છે ને એની ઉપર જ બધી ઇલેક્ટ્રિસિટીની બધી વસ્તુ છે જનરેટ કરવામાં આવી ગયું છે. આ આપણે વસ્તુ અહીંયા જોઈએ તો જોઈએ છે આ ચુંબક છે, બરાબર છે. અને આમાં છે ને લોખંડનો ભૂકો ભરેલો છે. હા, જો આ જે છે ને એ આખું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એનું બની ગયું છે. જો એકદમ આકારમાં હશે, દેખાય છે. અને આ બે એના ધ્રુવ છે, એટલે કે એન ને એસ ધ્રુવ. ત્યાં સૌથી વધારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય એટલે ત્યાં છે ને જોજો કોઈ ગેપ નહીં દેખાતો, વચ્ચે ગેપ દેખાતો છે એ રીતે. પછી આ છે ને લિક્વિડ મેગ્નેટ છે. જે આપણે મેગ્નેટ છે એની જેવું તો પણ લિક્વિડ મેગ્નેટ છે. આમાં પણ આપણે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જોઈ શકીએ ઉપર. પછી આ ચુંબકના અલગ અલગ પ્રકાર છે. આ બધું આપણે ભણી ગયા છીએ. તો ઘોડાની નળાકાર ચુંબક, ગજીયો ચુંબક છે, રિંગ મેગ્નેટ છે. એના આકારના આધારે એના નામ. પછી આ માઇકલ ફેરાડે કે જેને ઇલેક્ટ્રિસિટીના પિતા એવું કહે છે, કારણ કે માઇકલ ફેરાડે એવા ઘણા સિદ્ધાંતો આપેલા છે જેનો યુઝ આપણે અત્યારે રોજબરોજ આપણી લાઈફમાં એમ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. ઇલેક્ટ્રિસિટી કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય અને ઘણા એવા નિયમો આપેલા છે. એમાં એમનું ડિસ્ક જનરેટર છે, આખી પ્લેટ કોપરની છે અને એક ચુંબક રાખેલું છે, બરાબર. મેં આગળ વાત કરી હતી કોઈ પણ એક વસ્તુ મુવમેન્ટ કરતી હોય, એક વસ્તુ સ્થિર હોય ને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય. અહીંયા છે ને આપણી ડિસ્ક મુવમેન્ટ કરતી હોય, એને હેન્ડલ દ્વારા ફેરવવામાં આવે અને ચુંબક હોય, એ ચુંબક સ્થિર હોય. અને જ્યારે આ પ્લેટને મૂવમેન્ટ કરવામાં ત્યારે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થતી હોય અને ઇલેક્ટ્રિસિટીને બેટરી દ્વારા સ્ટોર કરવામાં આવે, બરાબર. પછી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. એટલે આવી રીતે વીજળી ઉત્પન્ન કરે. સૌપ્રથમ જનરેટર બનાવ્યું હતું એમણે. પછી આ રેડિયોનું મોડલ છે. જો ગુગલી એલ્મો માર્કોની નામના વૈજ્ઞાનિકે આમની શોધ કરી હતી. શોધ ખરેખર ભારતના વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર આચાર્ય જગદીશચંદ્ર બોઝ એમણે આની શોધ કરી હતી. પણ કોઈ પણ આપણે શોધ કરીએ ને તો એ વસ્તુને આપણે પેટર્ન કરાવવી પડે. જે સરકારી ડોક્યુમેન્ટ્સની બધું એની જે ડોક્યુમેન્ટ થતું એ બધું કરાવવું પડે, બરાબર. એ વસ્તુ આમણે નહોતી, જે આપણે આચાર્ય જગદીશચંદ્ર બોઝ છે એમણે નહોતી કરી. એટલે આ ગુગલી એલ્મો માર્કોની એમની કોપી કરી અને એમણે પોતાના નંબર આ રેડિયોની પેટર્ન કરી. એટલે આપણે રેડિયોની શોધક તરીકે આપણે એનું નામ લઈએ. બાકી ખરેખર ભારતના વૈજ્ઞાનિકે એમની શોધ કરી. મને જ્યાં પણ ટ્રેનમાં કંઈ એવું ના મહેનત પર ઘણી હાલ હવે આ છે ને ઓરોરા ઇફેક્ટ છે, એટલે કે નોર્ધન લાઇટ. અત્યારે જે પૃથ્વીના બે પોલ હોય ને એ જગ્યા આપણને જોવા મળે છે. નોર્થ પોલ ને સાઉથ પોલ એવા બે પોલ હોય છે. જે સૂર્યની અંદર સોલાર ફ્લેર નીકળતા હોય ને જ્યારે પૃથ્વીના વાતાવરણની અંદર પ્રવેશે ને ત્યારે એમાં ખાસ પ્રકારના વાયુ રહેલા હોય, એટલે કે ગેસીસ. એમાં ઓક્સિજન છે, નાઇટ્રોજન છે, એવા ગેસ જ્યારે આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર પહોંચે ને ત્યારે એની વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય અને એ પ્રક્રિયાના કારણે આવો પ્રકાશ આપણને અવકાશની અંદર જોવા મળે. નોર્વે છે, નેધરલેન્ડ છે, કેનેડા છે, એવા જે દેશ છે એની અંદર આપણને આવો પ્રકાશ જોવા મળે, બરાબર. ના રિયલમાં આપણને જોવા મળે છે ત્યાં અત્યારે. આપણે આ નથી ને એવી રીતે નહીં નહીં, આપણે લદ્દાખમાં ક્યારેક ક્યારેક જોવા મળે છે. કાશ્મીર કેમ કે બાજુ ઈ નજીકમાં છે ને પોલને. ઘેરો આકાશ અહીંયા કલર કોપરની કોઇલ છે એની વચ્ચેથી ચુંબકીયતા જેને આપણે આ બલ્બની અંદર જોઈ શકીએ. પછી આર્મો જનરેટર, ડાયનામો જનરેટર હાવ નોર્મલ વસ્તુ છે. આવી રીતે સાયકલના વ્હીલમાં પહેલાં આવી રીતે લગાડવામાં આવતા ડાયનામો જનરેટર. જ્યારે સાયકલનો વ્હીલ ફરે ત્યારે ટર્બાઇન વાળું છે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય. એટલે અત્યારે બધા ડેમને એની ઉપર લગાડેલા હોય, પાણી પડતું હોય એટલે ઓલું ટર્બાઇન ફરે એટલે એની સાથે જોડેલું હોય જનરેટર, એટલે જનરેટર ફરે, જનરેટરમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય આવી રીતે.
પછી આ પવન છે કે આ તો ખબર છે કે પવનના લીધે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે. પવનથી પાંખડા ફરે પછી એની જોડે જનરેટર જોડે એ ફરે પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી થાય. ये जूने जमाने હવે આ છે ને વેન્ટ ઇન્ડ્રાફ્ટ જનરેટર છે. આગળ મેં વાત કરી તો ઓલી સ્ટ્રેટિક ઇલેક્ટ્રિસિટીની કે જે આપણે શિયાળામાં ઓલું ઓડીએને આપણે ફીલ થાય એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે એને જોઈ શકીએ અને નિહાળી શકીએ. આ વસ્તુ કોઈ ટ્રાય કરીએ તો કે આ વર્કિંગ મોડેલ છે. આ વાળ ઊંચા થઈ જાય. ભાડું જ હા મારા વાંધો ના આવી જાવ ટ્રાય કરો. तूर खाली मथे दी नहीं है ટાંકે ચોટી ને તમે તેલ નાખે તેલ નાખે. તો નહીં હાવ સિલ્કી વાળ ને હાવ હા કોરા આ છે નમો दिसो खाली ये કાંઈ નહીં मथे લાગે. दी नहीं ચોંટ કેવું ન લાગે કે शॉर्ट ना लगे तो वहां શોર્ટ નો લાગે આપા લોગ માં ભરે तो ને खबर है कि ये भाई वन तो सही आया ही हुई है અહીંયા ઉપર આવી જાય. આની ઉપર બી હાથ રાખવાનો Channel. છે. પર ચાલુ કેતા હિતા ગણા લોગ ચાલુ ઓકે રેડી બે હાથ રાખો. કોઈ વજન નહીં, ખાલી નોર્મલ ટચ. અરે કાંઈ આમે ફેંકી દીધું. કાંઈ થાય? બસ. હવે મૂકતા નહીં, હું કહું નહીં ત્યાં સુધી બરોબર. વજનનો આપણે ખાલી નોર્મલ ટચ રાખો. કાંઈ નહીં થાય તમને. તો દેખાય અહીંયા ઓકે बस ये नॉर्मल है હમ हवा में લાંબા ને એકદમ સિલ્કી વાળા હોય લેડીઝના તો વધારે ઉપચાર થતા હોય પણ આપણે આમાં તોય જોશે એમ દેખાતા તો છે. हाँ देखा है હમ રેડી તો આ સ્ટ્રેટિક ઇલેક્ટ્રિસિટી છે એના હિસાબે આ વાળ ઓછા થતા હોય. કંદો એક ટ્રાય કર દે મારે દેશો કેતરા ना મળે ना सही चलो, आप अच्छा टाइम डिवीजन चाले तो भाई जब हम थोड़ी देर के लिए गेम जोन आए थे और हमने फिर से ये गेम खेली, आप देखो। और ये हम राइड कर रहे हैं मम्मी और मैं बाइक। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाय।